के जिहड़ा सरैंडर किया जाता है, उस सरैंडर की भावना कहा जा रहा है, हाँ हाँ प्रभ राख लियो, हम ते किछु ना होए मेरे स्वामी, कर किरपा अपना नाम दियो, रहाओ। हुण इस तो बाद शब्द का पहला पदा, अगन कुटुंब सागर संसार, परम मोह अज्ञान अंधार। परम की होंदा है, जे परम नहीं समझ आया ते अगन साडे वास्ते सानू साड़ देगी, और जे परम समझ आ गया तो अगन साड़ेगी नहीं। परम सानू पता नहीं है, असी रोज कही जाते हैं परम है परम है, असी भी व्याख्या करते हैं, पहला कह देंगे सा माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा जैसा मानिया हो ना तासा। भरम उसको बोलते हैं जैसा तूने सोचा था वैसा वो निकला नहीं। मैं सोचा कुछ और सी, निकलिया कुछ और, ओनू परम कहते हैं। लेकिन असी फरीदाबाद डिटेल थोड़ा बहुत समझने का यतन किया कि परम दरअसल किहड़े ने, कि मेरे सारे परम दूर हो जान। गुरु पातशाह उस दिन शब्द जिहड़ा सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ डिस्कस कर रहे सां, सारे परमां चों कुछ परम ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤੇ ਸੀ। नंबर 1, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮ। ਮਾਨਕ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਪਰਮ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, मेरे कारण सारा धर्म चल रहा, जे मैं ना होवां ना तो साडा सारा धर्म ही ढा देन। ए मैं, मेरे बिना फैक्ट्री नहीं चल सकती, मेरे बिना भुखे मरोगे, मेरे बिना सूरज भी कल नहीं चढ़ेगा। जदों मनुख नूं इह भुलेखा हो जाता है, बस ये भरम है। जदों मनुख सोच लैंदा मेरे जिहड़े ख्याल ने मैं बिल्कुल छड्डणे नहीं ने और इन्हां मुताबक सारी दुनिया चले, उहनूं कहंदे ने अपने ख्यालां दा ऑब्सैशन हो जाना, ख्यालां दा ऑब्सैशन हो जाना। लेकिन अपनी चीज़ों की पकड़ कर लैनी, उन्होंने कहते हैं चीज़ों का पोजैशन, मैटीरियल वर्ल्ड की पकड़, मैटीरियल वर्ल्ड की पकड़ या अपने ख्यालों के पीछे अड़ के बह जाना, यह दोनों परम ने। ऑब्सैशन भी और पोजैशन भी दोनों परम ने, क्योंकि मनुख इन्हां दे पीछे लोगों नाल लड़ाई लैंदा रहिंदा है, घर भी ते बाहर भी डिसहारमनी हो जाती है, प्यार नहीं रहिंदा। इसे तरीके दे नाल मनुख जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां दे पीछे पिया रहिंदा है, अज्ञानता भी भरम है, ते अज्ञानता के कारण ही ये सारे भरम पैंदे ने। इहदा मतलब सब तो पहली गल समझ आई कि अज्ञानता के कारण मेन भरमां की कुंडी खुल जाती है, जिहड़ी साडे सिर ते लद दित्ती जाती है। सानू अज्ञानता तो बच के रहना, जे अज्ञानता नहीं तो अंधी रईयत ज्ञान भी होनी, भाए भरे मुरदार। असी लुटांदे रहंदे हां अपने आप नूं रोज रोज, आत्मक तौर पर रोज रोज अपने आप नूं लुटवा के असी अपना जीवन बर्बाद करते रहते हाँ। अंधी रईयत ज्ञान भी होनी, असी अखां होंदियां होया भी अन्ने रहने। भरम जदों समझ आया तो पता लगा भरम आंदा है अज्ञानता वस, ते भरम दे कारण सानू इस धरती ते जो कुछ है उहदे नाल सानू नफरत हो गई। क्यों? क्योंकि सानू वो धार्मिक सो कार्ड धार्मिक प्रचारक बोलने लगे पति पत्नी बेकार है, गृहस्थी मत किया करो, जंगल में चले जाओ, सब कुछ त्याग दो। आज तक रिनाउंसिंग नूं धर्म मन्निया जाता है, सब नूं त्याग देना, फक्कड़ रहना, उदास रहना, मैले गंदे कपड़े पाना, हंसना बिल्कुल नहीं, फेस ते 31 तरीक बनी रहनी, कदे भी पहली तरीक वाला विगास खेड़ा ना बनाना। जो पहली तरीक बोझे च पैसे होंगे ना, तनख्वाह मिलती है, वो कदे भी चेहरे ते लियानी नहीं खुशी। हमेशा उदास उदास रुलदू खुलदू वाला उदासीन चेहरा नूं दुनिया धर्म समझती है। क्यों? क्योंकि दुनिया कहती है स्त्री को हाथ लगा दिया जहर, स्त्री को देख लिया पाप, ब्याह बिल्कुल नहीं कराना, काम में तो बिल्कुल पढ़ना ही मत, जदों इस तरीके से सोने को हाथ मत लगाना, पैसे को हाथ मत लगाना। ये संत जी बड़े पहुंचे, ये नोटों को हाथ नहीं लगाते हैं,
ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾਣੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਲਾ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਲ ਹੋਈ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗ੍ਰਸਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੋਟੀ ਬੱਚੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਪਾਲਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕੁਟੁੰਬ ਭੈੜਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੋਟੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਾਪੋਏ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਟੁੰਬ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਹੈ? ਕੁਟੁੰਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੀਏ? ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ 'ਚ ਜਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈਲਡ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਛਲਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇੜ ਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਥੱਲੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੜਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੜਕਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਔਰ ਹੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜਾਣਨ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਸਦਿਲ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ 10 ਸੱਜਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ। ਅੱਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਹਾਏ ਮਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਪੂਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੀਨਸ
ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਰਮੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ 80 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਡੇ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਬੀਚ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵੈਦਰ ਟੂਡੇ। ਮੂੰਹ ਡਿੰਗਾ ਟੇਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਚਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਵੀ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਗॉड ਇਜ਼ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਟੂਡੇ, ਇਟਸ ਸਨੋਇੰਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਊਚ ਨੀਚ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਲਿਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਗਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੁਲਕਾ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਗਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਤਨੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਨ ਫੁਲਕਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਗਨ ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨ ਨੂੰ ਜਠਰਾਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ, ਯੈਸ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਅਗਨ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਗਨ ਵਾਂਗੂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੇਟ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ज़्यादा हो के मम्मी मैंने घर रोटी नहीं खानी, मैंने पिज्ज़ा खाना है, अब तो मेरे को हैमबर्गर ही चाहिए, उसके बिना बगैर मीट तो बगैर नॉन वेज तो 3 टाइम मेरी रोटी थले लंघदी ही नहीं। जे मम्मी ने कोई घिया टिंडा तोरी बना दिता, ओ माई गॉड, आई डोंट वांट टू ईट एट होम। जदों ऐसी अवस्था मन की बन जाती है ना, तो ये वाली अगन नूं कहंदे ने आत्मा की कंगालता की पेट वाली अगन। जदों सब कुछ होंदियां होइयां साडी जीव लटक जाती है 36 पदार्थां ते, सानू संतोख नहीं आता, साडी जीव लटक जाती है वेख पराइयां चोपड़ियां ते, सानू चैन नहीं आता। ये जिहड़ी अगन है ना, इस अगन तो बचण दे बारे अज दा शब्द है। मैनू ये नहीं समझ आती, इस करके मैं हेल्पलेस हाँ। मैनू ये समझाओ कि ये वाली अगन है, मैं इस अगन तो बचना चाहता। देयर आर मैनी काइंड ऑफ अगन, पर मैं इस अगन तो बचना चाहता। मनु गुरु पातशाह जी सुमत बख्शो।